حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور اس کی خالص اطاعت میں گزار دی اور ساری زندگی توحید خالص کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہے۔ بے شک آپ علیہ السلام کی زندگی تمام مومنوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ 1000 برس تک اس نے بادشاہت کی اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا، تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سر جھکائے غمناک بیٹھے تھے۔ نمرود نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آسمان میں ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا ہے، اس جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی رعایا میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا اور پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہیں اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ظالموں سے محفوظ رکھا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافر نمرود اور بخت نصر ہے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے اور اس کے بعد کے حالات و واقعات کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ بر وقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہو جائیں۔ دوستو، بت شکنی کے بعد جب کفار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا تو ہر دلیل کے سامنے کفار لاجواب ہو گئے، کیونکہ جواب میں ان سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور انہوں نے سبق لینے کے بجائے وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے کے بعد اپناتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اس تجویز پر غور کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الصفات میں فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پوری قوم کو کہا گیا کہ سب لکڑیاں اکٹھا کرنا اپنا فرض سمجھیں اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکیں اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس پر سب متفق ہو گئے اور ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور بہت دن کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس زمانے کی جاہل عورتوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اس سے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے اگر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلاؤ میں کیسے ڈالا جائے۔ تب حیزن نامی ایک شخص نے ایک آلہ تیار کیا جسے منجنیق کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ آلہ کسی نے نہ بنایا تھا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ،
तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, जहानों के मालिक तेरी ही तारीफ है, तेरी ही बादशाही है और तेरा कोई शरीक नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा गया और आग में डालने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरहन उतार कर इन्हें दूसरा पैरहन पहनाया गया, क्योंकि उनको डर था कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न जले तो सब कहेंगे कि इस पैरहन की बरकत से वो महफूज रहे। बस बहुत से आदमियों ने मिलकर मंजनीक को खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के आलाव में डाल दिया। ये आलम देखकर आसमान पर फरिश्ते सजदा रेज हो गए, क्या है मालिक, तेरे खलील को दुश्मनों ने आग में डाल दिया। बाज़ उलमा का कहना है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया, इब्राहीम आपकी कोई हाजत? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपसे तो कोई हाजत नहीं, लेकिन सारे आलम की तरह रब्बुल आलमीन का मोहताज हूँ। बारिश का फरिश्ता भी कहने लगा कि मुझे कब हुक्म दिया जाएगा कि मैं बारिश बरसा दूं, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म इससे भी पहले पूरा हो गया और इरशाद बारी ताला है, हमने हुक्म दिया क्या आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर मुवज्जब सलामती बन जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जा गिरे तो इन कुफ्फार का पहनाया गया पैरहन घड़ी में जल गया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गजन भी ना पहुंचा। ये अल्लाह पाक का फजलो करम था कि आप अलैहिस्सलाम आग जैसी चीज से भी महफूज थे और बहुक्म इलाही वो आग मिसले गुलजार हो गई और इस आग में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेमतें अता की गईं और आग आपको नुकसान न पहुंचा पाई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका सब्र अजीब सब्र रहा कि जो मुश्किल वक्त आप पर था इसमें लोग न जाने क्या कुछ करते, लेकिन आपने कोई हाजत तलब न की और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखा, इसलिए ये मौजज़ा और अल्लाह पाक की इनायत आप अलैहिस्सलाम से पहले किसी पर न हुई। दोस्तों, रावी कहते हैं कि मुसलसल 40 दिन आग के अलाव में रहने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए और उनको जर्रा बराबर गजन न पहुंचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी में कोई दिन और रात वहां गुजारे हुए अय्याम से ज्यादा खुशगवार नहीं गुजरी। कुफ्फार ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फतह पाना चाही, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई और बुलंदी के शौक में पस्ती इनका नसीब हुई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और इन लोगों ने तो इब्राहीम का बुरा चाहा था मगर हमने इन्हीं को नुकसान में डाल दिया। दुनिया में तो खसारा और पस्ती इनका नसीब हुई और आखिरत में भी इनको जहन्नम की आग ही नसीब होगी, जिसमें कोई ठंडक और सलामती नहीं, जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, और दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। दोस्तों, तारीखी कुतब में है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और इसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पे नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने अपने इस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल किया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बेवकूफी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था, चुनाचे वो हवास बाख्ता होकर दरबार से उठकर बाहर चला गया। आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ ईरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म फरमाया। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा कयाम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। दोस्तों, रिवायत में है कि अल्लाह ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और इसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पे हमला कर दिया और इन्हें बेजान हड्डियों के ढांचे में तब्दील कर दिया। इन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और इसे अज़ाबे इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ के शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पा तो इसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से निस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर
और कमजोर चीज से करवा कर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार के फराहम करदा नेमतों पर गरूर और तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपने एक सबक सीखा होगा, और वो सबक है सब्र का, और वो सबक है शुक्र का, कि कैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और यही कहा कि अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला खालिक है और अल्लाह ताला ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए ताकि इस पैगाम को हम ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको बर वक्त उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।